जे कहो तो सीएम दे देने किहड़ा हुक्म का जक्का हो चन्नी या सिद्धू? पता लग जू 5-4 दिन। देखो सीटां नूं वंड नूं लैके बगावत होंदी रही है, कोई पहली बारी नहीं। हाई कमांड के फैसले का जो कोई निरादर करता है तो सच्चा कांग्रेस है। बादल अकाली दल की सरकार ने किसी का 1 रुपया कदे जिंदगी च माफ नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल। 5 वारी मुख्यमंत्री रहे। डिप्टी ढिल्लों लगातार ये कह रहे हैं कि बसां वाले मसले साडे नाल वंडैटा किया गया है, राजा वड़िंग वालों वंडैटा पॉलिटिक्स। इसे डिम्पी ढिल्लों को एक बस होंगी सी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बस। उन्होंने सारे पिंड वाले जानते, उन्होंने कहते सी निकाल ही बस। यादविंदर जी, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, 15 साल गिद्दड़बाह चों सरकारी बस क्यों नहीं चली? उन्होंने को एक बस तो 300 बस कितना बनी? देयर इज ओनली वन, एक ही बस चलती है, न्यू दीप बस सर्विस, जी कि सारे पिंडा सर्विस दिंदी है। और कोई ना प्राइवेट चलती है ना कोई सरकारी चलती है। 400 बस के करीब मैं पढ़िया अड अड कंपनी दियां, मेरे को पूरा रिकॉर्ड है जी। जिहदे कोल जिड्डी वड्डी ट्रांसपोर्ट है वो नहीं वड्डी ठगी मारे। जे कोई 3 बसां वाला छोटा ट्रांसपोर्ट है वो भी एक बस चली चले। ਤੁਹਾਡੀ सीट से की असर आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ देख रहे हो आले दुआले, क्योंकि तुसीं मंत्री हो घूमते रहे हो? झूठा का प्रचार बहुत करते हैं आम आदमी पार्टी वाले। जो पिछली बारी मुंडा लड़िया सी इतों 5 साल मुड़ के आया ही नहीं, मुक्तसर दे सन विरोधी जाके कूड़ प्रचार कर रहे हैं कि दूजे थोड़े कोठे कर दिते। विरोधियों ने की किया, शिकायत करती चोण कमीशन में कि रोक लाई जाए, कमरियां के खाते च जिहड़े पैसे पाने सी उन्हां ते भी शिकायत लाती। कल परसों इन्होंने झूठी मेरी एक आवाज़ वॉइस रिकॉर्डिंग भेजती, जिवें पहला पार्लीमेंट दे विच सी। अज उन्हां ते FIR भी असीं लॉन्च कराई। हुण एक ही काम बाकी है, लोगों को नौकरी। सिद्धू मूसेवाला लै गया सीट, मैं कल जाके आया, रेग वर्गे उन्हें फॉलो कर दे। प्रो पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ यादविंदर सिंह। विधान सभा चोणां दी तरीक ज्यों-ज्यों नेड़े आ रही है, सियासी धड़कणां वध रहीआं ने, नवें दा खेडे जा रहे ने, हुक्म दे यक्के भी सुट्टे जाणगे। साडे नाल कैबिनेट मंत्री राजा वड़िंग ने गलबात करदे हां, कांग्रेस किहड़ा हुक्म दा यक्का सुट्टण जा रही है। स्वागत है राजा जी। धन्यवाद जी। कल राहुल गांधी ने कहा कि जे कहो तो सीएम दे देने, किहड़ा हुक्म का जक्का हो चन्नी या सिद्धू? थोनों पता लग जू 5-4 दिन। तुहानूं की लगता कौन होना चाहिए? देखो लगता नहीं कौन होना चाहिए, मेरे वास्ते तो कोई मुख्यमंत्री पंजाब बन जाए, जो कांग्रेस हाईकमांड फैसला करेगी वो सानू सिर मत्थे होएगा, जिन्हों मर्जी बना दे। लेकिन अज लोगों के विच बहुत चर्चा आम लोगों च, दरमियाने लोगों च, गरीब लोगों च, लोग ये चाहते हैं कि जिहड़ी गल सच है भी सरदार चन्नी पंजाब का मुख्यमंत्री बने। हुण किहनूं बनाउणा है ते कदों बनाउणा है ते किहनूं अनाउंसमेंट करना है, ये कांग्रेस पार्टी का ओह हैगा, राहुल गांधी जी का अधिकार हैगा, सोनिया जी का अधिकार है। वो जिन्हों उत्ते मोहर ला देणगे इस तो उन्होंने मान लेना। पर लोकां च आवाज़ चन्नी दी है। नीचों हुण पिंडां च कैंपेन करते हैं तो जिहड़े गरीब भरा लोग ने वो ये गल कहंदे ने कि चन्नी साहब नूं दुआरे मुख्यमंत्री पंजाब बनाओ, ये आवाज़ उठ रही है। की लगता जदों एक सीएम ऐलाना जाएगा, मान लो चन्नी ऐलान देंदे ने, तो तुहाडी पार्टी सब कुछ ठीक ठाक रहेगा? देखो जी, मैं पहली गल तो ये कहता ही नहीं भी किसी को चीफ मिनिस्टर ऐलानो या ना ऐलानो, ये फैसला हाईकमांड है। दूसरी गल, पार्टी हाईकमांड जो भी फैसला लेंदी है, मेरे ख्याल सब ठीक रहना चाहिए, किसी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। और जे किसी को परेशानी है किसी गल तो फिर वो सच्चा कांग्रेस ही नहीं। जे कोई विरोध करता है, जिवें तुहाडीआं सीटां दी वंड नूं लैके बगावत हो रही है, फिर देखो सीटां नूं वंड नूं लैके बगावत होंदी रहिंदी है, ये कोई पहली बारी नहीं होया। वो तो आपस में कोई बंदे की इच्छा है कि फलां बंदा जित सकता है, कोई कहता फलां जित सकता है, ये तो चलता रहता है। लेकिन हाई कमांड के फैसले का निरादर अगर और कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो मैनूं लगदा वो वधिया गल नहीं। वो जो हाई कमांड का फैसला है, पहला सरदार चन्नी नूं उन्होंने बनाता, असीं मान लिया सिर मत्थे करके, फिर किसी को होर बना देंगे, असीं उन्होंने भी सिर मत्थे करके मान। सो हाई कमांड के फैसले का जे कोई निरादर करता तो सच्चा कांग्रेसी नहीं। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ
ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਲਜ, ਹਸਪੀਟਲ, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਆ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਟਾਈਲਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕੂਲ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਨਾਮ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੰਮ ਮਾਪਣਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ। 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 15,000 ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 51,000 ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। 250 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀ। ਗਰੀਬ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 250 ਰੁਪਇਆ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1000 ਵਧਾਇਆ। ਸੋ ਕੰਮ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, 250 ਤੋਂ 300 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਐਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਲੜਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, 5 ਸਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟਿਕਟ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ, ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 27-28 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡੈਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੈਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, 15 ਸਾਲ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ? ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 'ਚ। ਦੇयर इज ਓਨਲੀ ਵਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਏ, ਇੱਕ ਫਰਮਟ ਤੇ 4-4 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਵਿਦਆਊਟ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮੈਂ ਫੜੀਆਂ,
ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਫੜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 27 ਬੱਸਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਚਤੀਆਂ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ 14.5 ਸਾਲ ਉਹ 27 ਕੇ 28 ਬੱਸਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੇਕ ਗੱਲਾਂ, ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੁਝਾਰ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਹੋਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ। ਨਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ। 400 ਬੱਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਫੜੀਆਂ, ਅੱਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫੜੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਮਗਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਗੜਬੜ ਹੈ ਕਿ 3 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ, ਉਹ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ 3 ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਾਲੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਫਿਸਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੀ 5000 ਬੱਸ ਤੋਂ 2100 ਬੱਸ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਸ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਿੰਗਾਲੀ ਬੱਸ। ਨਿੰਗਾਲੀ ਬੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਐਸੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 5000 ਬੱਸ ਤੋਂ 2100 ਰਹੇਗੀ? ਤੇ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਚੋਂ ਅੱਜ 300 ਬੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੱਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਚੱਕ ਲਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਡਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾਂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾਂ ਰੁਕਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੋਂ 300 ਬੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 5000 ਬੱਸ ਤੋਂ 2100 ਬੱਸ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੁੱਟਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਟ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏਗਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਘਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਡਰੇਗ ਵਰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਟ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਟ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 100 ਸੀਟ ਆਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿ 100 ਸੀਟ ਸਾਨੂੰ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ। ਸੋ 100 ਤੋਂ 18 ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਕੜੀ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਖਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3rd ਗ੍ਰੇਡ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀਗੀ, ਕੀ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਿਯੋਂਡ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ 18000 ਕੋਠਾ ਲਿਖਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 18000 ਕੋਠਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੇ 1000 ਲਿਖਿਆ, 2000 ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 2500 ਕੋਠਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 2000 ਕੋਠਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 30000 ਕਿਸ਼ਤ, ਫਿਰ 72000 ਕਿਸ਼ਤ, ਫਿਰ 18000 ਕਿਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੋਣੀ ਹੈ 700 ਕੋਠਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਕੋਠੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ 140 ਕੋਠੇ ਹੋਣ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਆਏਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਠੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਠਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕੋਠਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 150 ਕੋਠੇ ਦੇ ਆਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ तमाम ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। 150 ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ 150 ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਦੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਦੇ 700 ਕੋਠੇ ਸੁਖੜੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਦੇ ਕੋਠੇ ਪੈ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ 30,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 30,000 ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ 72,000 ਆਇਆ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ BDP ਆਫਿਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਪੈਣ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਗਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਜ਼ ਕਰਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੌਂਚ ਕਰਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਟਰੇਸ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਠੇ, ਸਮਾਨ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 400 ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। 700-800 ਬੰਦਾ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮਨ 'ਚ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ 10,000 ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ CM ਚੰਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਡਿਸਾਈਡ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ।